you. Thank you so much for joining us. It's great to have you. Super honor. Hey, Tammy. This is me. My name is Lilith, and I hope you can see me. Can you see me well? Here, это Лилит, который сейчас говорит. We can see you, Lilith. Okay. Great. I'm married. I've been married for 4 years now, and we have a little son, a 10-month-old son named Я Johan. замужем 4 года. У меня сын, ему 4 месяца. My husband and I are helping the church here and then helping serve the church. We are responsible for the choir this year. Мы с мужем служим в церкви вместе. Мы на команде прославления. Мы возглавляем эту команду. And we used to be with the singles 2 years ago. 2 года назад мы работали вместе с незамужними, неженатыми. And we went to the conference in Turkey in February. Мы были на международной конференции в Турции в феврале. And we shared our dream with a lot of leaders. Там мы поделились нашими мечтами с многими лидерами. My husband and I want to move to Armenia soon and live there. Мы с мужем мы мечтаем о том, чтобы переехать как можно быстрее в Армению и там жить и помочь церкви. And we want to help the church there. Мы хотим помочь там церковь расти. Thank you. Спасибо вам. Спасибо. Hi. Привет. My name is Daniella, and I've been a disciple for 7 years. Я ученик в течение времени 7 лет. And I've been married to a great guy for 3 years, almost 3 years. Я замужем 3 года, у меня прекрасный муж. And now I'm pregnant with a girl. Теперь я беременна, у меня будет девочка. My husband and I now we serve, like we lead in the youth ministry. We have campus and teens. Мы с мужем We both в студентах и подростках. And that's it. I have a dream to live for God always and to serve Him and like just serve His people. This is my dream. У меня мечта просто то, чтобы всегда служить Богу и жить и служить Его людям. Это моя мечта. And thank you so much for this opportunity to be with you. It's really great. We just. Спасибо большое за эту возможность быть с вами. Это великолепно. Thank you. Спасибо вам. Спасибо вам. Thank you, guys. Hey, I'm Jessie. Меня зовут Джесси. I've been a disciple since 20 years. Я ученик 20 лет. And I love Tammy. Я люблю Тамми. Yeah, she's my friend. Она моя подруга. And she, even though we live away, but she walks with me all the great spiritual time of my life. Хотя мы живем далеко друг от друга, она идет со мной рядом во всех важных, глубоких духовных моментах моей жизни. I'm proud of these 2 girls. Я горжусь очень этими 2 девочками. Because I'm proud of the way they love God. Горжусь тем, как они любят Бога. And both of them, their heart desire is to be in the full-time ministry. И я горжусь тем, что их желание, их сердца — это служить полное время Богу. So it's an honor for me to be with you and share what God is teaching me. Это честь реально для меня быть с вами и поделиться с вами то, чему Бог меня учит. He already in 20 years taught me a lot. Последние 20 лет Бог меня учил уже много. But I will share about last year. Но я хочу поделиться о последнем году. Like, let me share a little bit that in 2003.
Немножко сначала хочу начинать с 2003. We were asked by Tammy and Andy to lead the church in Lebanon. Это когда Энди и Тамми пригласили нас вести церковь в Ливане. And you know, 2003, it was the best year. И вы все вспомните, что 2003 год не был наш самый лучший год в царстве, да? It was extremely hard years, Это был очень сложный год, и следующие несколько лет очень сложные. but we learned a lot. Но мы учились многому. And finally, after 4 or 5 years, the church in Lebanon is doing great. И в конце концов, после 4-5 лет прошли, церковь в Ливане реально был крепко, сильно. And all the disciples are my best friends. И все ученики там сейчас, они мои лучшие друзья. And I felt like I'm lucky, how lucky I am, honestly, to be in this church. It's too good to be true. Я чувствую, что это огромное благословение для меня быть в этой церкви. Это как слишком хорошая мечта для меня. And like you know, we've been overseeing the churches in the Middle East. И мы сейчас возглавляем или служим всем церквям в Ближнем Востоке. В последнее время это новый для нас роль. And after we lost our brother who used to lead the Middle East, the churches start struggling. Может быть, вы вспомните, погиб несколько лет назад евангелист Махархин, который вел раньше все церкви в Ближнем Востоке. После его смерти все церкви стали бороться. Было сложное время в церквях там. And especially the church in Egypt. Особенно церкви в Египте. And people there, they've been asking us to help. И люди там, они просили нас приехать и помочь. And I used to go every summer, every week. И мы приехали туда каждое лето. Наша семья поехала туда, чтобы помочь. And praying for God to send someone to lead the church there. И мы молились, чтобы Бог бы послал бы кого-то, кто мог служить там и помочь церкви. But I never thought of myself to go Да, there. я никогда не думал, что Он будет нас послать туда. Because Egypt is the last place where I want to live. Потому что Египет — это самое последнее место на земле, где я бы хотел жить. And even it's a challenging place for us. Это очень вызывающее место для нас. And the church was dying. И церковь умирала. No, basically no church. Короче, не было церкви. And I was reading in Mark 11. 11 марта. And verse 3. О, прости, 11 марка. Она читается из Библии. And verse 3, when Jesus asked his disciples to go and bring a donkey. Это тогда, когда Иисус спросил у его учеников идти туда и привезти сюда ослянку, да, ослю. And he told them, when they ask you why you're doing that, tell them the Lord needs it. И он сказал ученикам, когда там люди, хозяины этого осленка спрашивают, почему вы украдете его, их ответ должен был быть, потому что Господь нуждается в нем. And he will turn it back shortly. И он будет вернет это назад после того, как он использует его. And I don't know, for hours and days I've been repeating this verse in my head while I'm praying. И я не знаю почему, но я молилась в течение времени несколько дней, когда я молилась, вот этот стих был в моем голове. And then it hit me when Jesus said the Lord needs it. А потом я поняла, что когда там Иисус сказал, или было сказано, что Господь нуждается в этом. And for me, it's the rare when I hear Jesus said he needs something. И для меня, я чувствую, что это очень редко в Писаниях, когда я читаю, что Иисус нуждается в чем-то. And then Jesus told me, Jesse, I need you.
to go to И Egypt. я поняла, что это Иисус каким-то образом меня сказал, что Джесси, мне нужно, чтобы ты туда пошла. And I start giving excuses, but Lord, you know that I'm Lebanese and I know, you И я know. стала говорить Богу, нельзя, ты знаешь, что я из Ливана, меня And нельзя. I don't know how to help them there, different culture. Это совсем другая культура, я не знаю, как там помочь. Yeah. And then he said, Jesse, but you're a liar now. И тогда я чувствовала, как будто Бог мне подсказал, Джесси, ты сейчас прямо врешь. Because you remember when you get baptized, what you promised me. Потому что помнишь, когда ты крестилась, что ты там обещала? That you will die and I will live with you. Что ты, Джесси, умрешь, и я, Иисус, буду жить в тебя. And all I need you is to be the donkey. И все, что мне нужно, это то, что ты будешь осленка там. And through you, I can Надо быть enter экспертом, Egypt. тебе надо просто быть животной там, осленка. So are you willing? Готов ли ты? Согласна ли ты? And it was really hard for me, you Это know, было очень сложно для меня. because I can't, when he said he needs me, say no. Когда я поняла в своем сердце, что он сказал, я нуждаюсь в тебе, я не могла отказаться. But I was worried about my kids. I have 2 teenagers. Я очень переживала за своих подростков, мои 2 дети. And there's no teens ministry there. There's no church. Не было верных подростков в церкви. And I've been hearing everybody like said, you should go, and even people are moving, so to go in a place where they have a good teens ministry. И я слышу везде, что мои коллеги, ровесники, другие ученики в церквях по всему миру, они говорят, что я сейчас перееду туда, где есть хорошая группа подростков для моих детей, чтобы они абсолютно смогли стать учениками. And we hear that you should put your kids first. И мы слышим, что надо заботиться впервых о своей семье. And then I was reading in Mark 15. Тогда я читала от Марка 15 главы, In verse 45, стих 45, when Jesus died, когда Иисус and умер. then Joseph asked for his body. И тогда Иосиф пришел и попросил за его тело. And I was shocked, like Joseph was a disciple, but he didn't follow Jesus when he was alive. И я был немножко в шоке. Я подумал, Иосиф, он был учеником, но это неизвестно там, насколько он был учеником и реально последовал за него, когда Иисус жил. Мы не слышим много о нем до этого. But when he is on the cross, Но когда он на кресте, and ugly, и уродливый, and the smell after 3 days, и представь, как пахнул тело после 3 дня, and he's not gonna get anything from him. No miracles, nothing. He's dead. и уже момент для чудес от Иисуса уже прошел, Иосиф не будет получить ничего от него. And still he asked for his body. Но он прошел и сказал, дай мне, пожалуйста, тело. And he took the body and he took care of it. И заботился о нем. And then Jesus told me, И тогда я чувствовала, что Иисус мне подсказал. do you love me even if my body, the church in Egypt, is dying and is ugly? Любишь ли ты меня, Джесси, даже если мое тело там в Египте уродливый и воняет? And you're not gonna get anything from my body. И ты не получаешь ничего от меня. But are you willing to take care of my body? Но готов ли ты, согласна ли ты заботиться о моем теле? And trust me, И доверь меня, пожалуйста. even if I look like I'm a dead. Даже если я выгляжу, как будто я мертв. And honestly, like, you know, I said, Jesus, you are Lord. И честно, я сказала тогда, Иисус, ты Господь, And you gave me everything. и дал мне все. And when I see your body need me, I cannot say no.
И когда я вижу, что твое тело в нужде, я не могу отказаться. And we moved with our kids. Мы тогда переехали с нашими 2 подростками. And I thought that we were doing God's will. И я думала, что мы делаем то, что Бог хотел. After 2-3 months, После Mufid got 2-3 месяца, extremely sick. после 2-3 месяца мой муж Муфид, он сильно заболел. He had a stroke. У него был не инфаркт, но другая вещь, инсульт. У него был инсульт. And we've been praying that God tell us what to do because there's no good medicine there. There's no good hospital there. И мы молились, Бог, пожалуйста, покажи нам, что сделать, потому что там медицина намного хуже, чем где мы находимся сейчас в Ливане. And many nights we were praying for God's guidance. И мы молились, конечно, за то, что Бог будет нас вести. Then they kick him out of the country. They put him in jail and kick him out of the И country. тогда Муфид из-за его визу там, он был в тюрьме даже. И он был исключен из страны. And then I had to take the decision, if we leave me and my kids, the church will be devastated. И тогда мне надо было решить, я была там в Египте с 2 детьми, Муфид не мог вернуться в Египет, и мне надо было решить, если я останусь там, чтобы помочь церкви, или я уеду. So we took the decision to stay, me and my kids there, till the end of the year, so we can really put the plan for the church. Тогда мы решили вместе, что я и с детьми мы будем остаться в Египте и заканчивать наш план, то, что мы планировали делать со церковью до конца года, и мой муж остался в Ливане. And then my husband went to the hospital in Lebanon. Тогда мой муж был в больнице в Ливане. And he had some heart issues. У него был по-прежнему проблемы со сердцем. And again, the challenge is I need to be with him. И я чувствовала себя, как будто мне надо быть с ним, мое место это с ним. But if I leave him, maybe I will not be able to come back to Egypt. Но если я уехала бы из Египта, я поняла, что меня тоже не выпустят обратно в Египте. So again, we prayed together as a family. Опять мы все семья, мы молились вместе. The logic will say I need to be with my husband. Логично, мы все чувствовали, что я должна быть вместе с Муфидом, с мужем. But the church there needs me more. Но церковь по-прежнему в нужде сильным. But we as a family, we took together this decision so I can stay there. И мы тогда как семья, вся семья вместе, мы решили, что я с детьми, мы останемся в Египте. And I think what God was trying to teach me this year. Я чувствую, что чему Бог пытался меня учить в этом году. Do you love me more than your kids? Любишь ли ты меня больше, чем своих детей? Do you love me more than your husband? Любишь ли ты меня больше, чем ты любишь своего мужа? So it was a challenging year for me, but Очень сложный год для меня. But I think when we went back by the end of the year, Но в конце года, когда мы соединились, мы с мужем, I was crying because I felt like a failure. Я плакала много, потому что я чувствовала, как будто я была в поражении. Like why this year, like my life turned ups and downs. Почему этот год мой абсолютно вверх ногами? Yeah. But I didn't, when I was still reading the verse, Читала стих, and then God said, I need you shortly. One more time, Jesse, what were you reading? Why God, you moved me only for a year. And then in the verse in Mark, he said, I need it and I give it back shortly. Да, я вспомнила этот стих об осленке, что я в нужде в этом, и я дам его обратно через короткое время. So I was concentrating on the first
verse, but I didn't see that he needs me for a short time. И я утешила себя в этом понимании, что Бог нуждался во мне там короткое время. And in our short time there, we restored 3 couples. И в нашем коротком времени там, в Египте, мы видели, мы помогли 3 пары восстанавливаться в церкви. And they are now leading the church. И они сейчас ведут церковь. And we baptized 2 teens. Мы крестили 2 подростка. And we restored 2 of them. И еще 2 мы восстановили. And now they have a great teens ministry there. И теперь их группа подростков началась. So I think what God wants to teach me was, you know, do what I need, and the rest I will take care of it. И я чувствовала тогда то, чему Бог пытался меня учить. Это было: делай, пожалуйста, то, что я хочу, и я буду о вас заботиться. So it's not about our talents. Это не о наших талантах Or what we can do. или о наших способностях. It's just accept to be the donkey. Просто быть согласным быть осленкой. And let him take us wherever he wants. И пусть Бог использует меня таким образом, как Он хочет. And he will do everything. И Он на самом деле будет все делать. That's brief what I've been learning. Это, короче, то, чему я училась в последнее время. Супер. Thank you, Jesse. Спасибо. Спасибо. So, сестры, у нас время для вопросов и ответов. Кто хочет? И вдруг вы чувствуете, что мало времени. У нас 20 минут, да? И вдруг мало времени. Напишите, пожалуйста, в чате, какой у вас вопрос, или даже после разговора можно на WhatsApp, и мы можем общаться с Джесси больше. Но давай, у кого есть вопрос, спроси. Давай, двигай сюда. So we're opening up for a question and answer, Jesse, okay? Yeah, it's okay. What's my one? Кто есть вопрос? А можно тогда я спрошу? Давай. Спасибо, во-первых, Джесси, за This открытость. is Sveta from Tashkent, Uzbekistan. Served 5 churches in 5 small churches. And she has a question. Давай. Вот, спасибо большое за открытость, да, что за такой пример просто скромности перед Богом, тоже, ну, вот этот вот момент о теле Христа и о церкви, что тело Христа, ну, было разным, и на кресте оно не пахло вкусно там, или не было красивым, а наоборот, уродливым. Jesse, I really appreciate your example there of the body of Christ, how it can be ugly. Вот, у меня как бы вопрос такой, что, а что тебе помогло понять, что тебе нужно именно вот здесь вот остаться? Ну, какие-то события, ну, в Египте, без мужа, потому что, как бы, у меня на первом месте же, что муж, дети, вот, и, ну, я бы, наверное, поступила так. Ну, я не говорю, что я права, а вот что помогло тебе решить, что правильно перед Богом сейчас остаться даже без мужа, ну, в Египте. Jesse, Sveta's asking, I think if I were in your place, she says, I probably would have thought the right thing to do would be to, you know, stay with my husband. That's what I naturally would think that. What was it that convinced you that you cared about the scripture, but what was it in the church that where you felt like you needed to stay, and that's such a different decision than we would normally have expected? Yeah, because I ask myself a question: if I'm not with my husband, does he have anyone stay with him here to help him?
Yes, he had my family, he had the church, everybody was with him here. Я дала себе вопрос, если бы не было я с моим мужем, было ли тогда у него помощь рядом, были люди вокруг него? И в ответ был да, у него была моя семья, мои родственники, и у него было на самом деле помочь и поддержка вокруг себя. But if I leave Egypt, because I put in the plan, and I needed to do this transition, or they will close the church, it will be destroyed. Эта ситуация там была настолько плохо, если бы мы не нашли, могли через эту транзицию церкви, чтобы кто-то нашелся, чтобы вести, не было, церковь закрыла свои двери, не было никого, это была настолько сложная ситуация. So that's why I took this decision. We as a family, not only me. Для меня это важно остаться. Jesse, can I ask you a couple questions of comment? Yes. How long were you in? Спасибо. How long were you in Egypt? And how long were you there as a couple and then without him? As a couple, we were 3 months. We went there in September. Мы поехали туда в Египте в сентябре. No, January, February, 14 February, he moved back. Тогда 14 февраля Муфид был послан обратно в Ливан. Yeah, and then I stayed till July. Тогда я осталась там до июля, когда дети закончили учебного года. Понятно. Спасибо большое. Thanks, Jesse, Sveta says. And how are your kids now, Jesse? Questions come in. How are My kids, honestly, before going to Egypt, my kids were struggling in their faith, especially my oldest son, Andrew. Честно говоря, перед тем, как мы поехали туда, в Египет, обе мои дети, они боролись со своей верой, особенно мой старший, мой сын Андрей. But in this year in Egypt, Но в этом году в Египте they felt they have a mission there. Они чувствовали себя, как будто они на миссии. And God changed their heart. Бог изменил их сердце. And both of them now they are more spiritual and they are studying the Bible. Обе сейчас, честно, более духовные, и обе занимаются сейчас Библией, чтобы стать учениками. Yeah. And even in their school, they used to struggle. Даже в школе они боролись. In Lebanon. В Ливане. And I was afraid that in Egypt there's no good school there. Я боялась, что уровень школы в Египте будет ниже. And also we dedicate this year for God. We said even if they lost their year, it's dedicated for God. Мы, как семья, мы решили с ними, что мы будем как будто предлагать жертвовать этот год, весь год Богу. Даже если они потеряют весь год, и надо повторить один класс в школе, мы решили, как семья, жертвовать это все для Бога. But this year they are doing great. Но в этом году удивительно, у них все отлично в учебе. And even my son said, "Mom, it's the Holy Spirit." Даже мой сын мне сказал, мама, это из-за Святого Духа. Because they are doing great in their classes. Потому что у них такая разница огромная. And they didn't lose a year. They accept that. Они не потеряли год, слава Богу. Они вернулись. I never felt the presence and the blessings of God as much as I felt it this year. И я до этого года сложного я не чувствовала близость и благословение личные от Бога, как я настолько сильно, как я чувствовала их в этом году. I know it was a step of faith. И я знаю, что это был огромный шаг в вере. But I thought that's what God is trying to teach us. И я думала, это то, что Бог хотел нас учить. As a family. Как семья. Jesse, I have another question for you. What was it that had caused the church in Egypt to do so poorly? Why did it fail? Because after Maher died,
Я спросила, с чего начали возрождать церковь? They had many leaders, Она говорит, потому что после смерти этого евангелиста Махера было много разных попыток для ведущего человека там. but I believe the people there were like depending on people more than God. Но я вижу, что люди там, они зависели больше от людей, чем были связанными с Богом лично, люди в церкви там. And when the leadership is not that good, И когда лидерство слабое, the people, the disciples start not doing well. и ученики, когда у них не было вдохновения связываться глубоко, Living in sin, double life. было много грехов, которые начали появиться в жизни учеников. And like the Pharisees, they know the Bible, Pharisees, they know the Bible, but they don't live it. И как мы читаем о фарисеях, они знали слово, но они не жили по слове. And no one wants to lead anymore. И никто не хотел вести больше. And people start leaving the church. И люди стали уходить из церкви. We were 120 disciples. Церковь был 120 учеников. We went down till 60, 68. Когда мы туда поехали, чтобы начинать, там только было 68 учеников. And even the 68, if we didn't go there and have a good leadership, they will leave. И даже это 68, честное слово, если не было изменения и стали хорошие лидерства появится, эти 68 исчезли тоже. And sometimes in hard places like that needs more sacrifice, I believe. Я просто верю, иногда в таких очень крайних ситуациях требуется больше жертв, чем обычно. Я верю. Yeah. Yeah. Thanks, Jesse. That's great. Спасибо. Another question also, how did you help those people return to Christ, and how do you help people become Christians? Как они обращают людей? Yeah. I think these three couples, like we decided to invest in them, our time. Эти три пары, которые возвращались в церкви, когда мы там были в We Египте. took a house near to their house. We rent a house near to their places. Мы сознательно снимали квартиру рядом с ними. We served them and we loved them. Мы любили их And we showed them unconditional love. и предлагали бескорыстной любви. And then we called them to be back to their relationship with God. Когда мы вызвали их, чтобы они вернулись к Богу лично, в их личные отношения с Богом. And we saved our marriage because their marriage started not doing well. И они были женатыми людьми, да? Их брак был, в каждой из этих своих ситуаций был очень слабый. We helped them with their marriage before asking them to come back to church. Перед тем, как мы спросили их вернуться в церковь, мы заботились о браке. And I think that's what really helps them to see that we love them and we want to help them. Я думаю, что это было именно доказательство им, что мы искренне их любим и не только хотим использовать их, потому что мы служили и помогли реально в браке. Это была их нужда огромная. Перед тем, как мы требовали что-то от них, что они вернутся. Even if they are not in the church. Даже если они не частью церкви, мы помогли. And I think we earned their trust. И я думаю, что мы таким образом заслуживали их доверие. And they were able to hear God's voice again. И они могли тогда выслушать Слово Бога, доверие тоже. And definitely, like, I believe when God sends you, И я верю, что тогда, когда Бог посылает тебя, He will lead you through prayers тебя вести. and how to meet the needs. И Он сам доказывает, как помочь в любой ситуации.
And I think he did it quickly, Я думаю, что он это сделал очень быстро, на самом in a деле. miraculous way, Это был чудесным образом. for 2 reasons. Из-за двух причин. One, he didn't want people to rely on us, because that's their problem. He didn't want people to rely on you. Я думаю, он быстро это сделал, потому что он не хотел, чтобы люди еще раз стали надеяться на Муфид и Джесси, как они раньше они смотрели только на людей и не на Бога. And he knows we're not going to stay long there. Бог знал, что не будет остаться долго. Это нереально для Муфид и Джесси остаться долго в Египте. Это только было временно решение тогда. Great. Thank you, guys. Спасибо. Thank you. Thank you. Классно. Спасибо. Thank you very much. Everyone's saying thank you. That's great. Thank you. Any other questions? Anything for Lilith and Daniela as young women in the Middle East? Want to ask about their challenges? Может быть, вы хотите спросить для молодежи здесь, какие у них вызовы, как они, почему они хотят служить в церкви? Ну, хотела сестру спросить, если можно. Давай. Которые вот подростков они ведут. Вот, как они помогают им? Ну, у нас все равно подростки, ну, много там, что любят, гаджеты, там, у них спортивные какие-то свои кружки. А вот что, как они помогают им обрести Бога? Чем привлекают подростков? So, a question Внутри церкви, не только вот, ну, как бы, ну, мирских, а вот внутри церкви детей. Okay. So, question about for the teens. When you're working with the teens in Lebanon, how are you helping the kids in the church basically not be worldly, you know, be focused on their electronics and be pulled into the world? How are you helping them focus on God and become spiritual? Yeah. I've been serving the teens for almost 3 or 4 months. Я в подростках только 3-4 месяца. Yeah, and I didn't live my teenage years, and I didn't have anyone really like to guide me when I was a teenager. И когда я сама была подростка, у меня не было человека, который вела бы меня, помог бы мне. So I became worldly like when I was a teenager. I was in church. И я стала очень мирским, как подросток. And it's really hard because here in Lebanon, like many teens, they like watch YouTube, they see the social media, they see so many things, so they are exposed to many worldly things. So it's really hard. Они очень подростки очень уязвимы перед миром. Там они много смотрят на YouTube и социальные сети, они занимаются много. Это реально мирской ситуация там для них. Yeah, so I have a group of girls, like around 6-7, maybe 7-10. Maybe more. Девушек. Yeah. The first thing, it was scary because teenagers, like, they have a lot of needs. So we really, like, we've been praying a lot. Это было страшно для меня, потому что я вижу, что у подростков очень много нужд. Очень много нужд. Но мы начали только молиться вместе много. Taking advice a lot, and the most important thing is loving them the way they are. Я спрашиваю много совет, но я чувствую, что самый важный момент для них — это любить их там, где они находятся, воспринимать их таким, каким они есть. And not judging like what they're telling us. They have to feel safe with us, even if they are worldly or... Говорит нам сложные, ужасные вещи. Им надо чувствовать в месте безопасности с нами сначала. So what I decided, like, I've been also like taking advice, and what I decided to do is like for every teen
according to their need, to make small studies, small biblical studies, but in a fun way. То я решила для каждого из этих девушек, для каждой, я смотрю на ее нужды, какой шаг ей надо делать, какой маленький шаг ей надо делать вперед. И тогда я сделала маленькое занятие по Библии, особенно для нее, только чтобы помочь ей сделать этот маленький шаг. And not many verses, small verses. Немного стихов, и это весело очень. Я стараюсь сделать это очень весело для них. Studying this verse, talking about it, listening to them more. Я стараюсь выслушать их очень тщательно, чтобы понять их сердце. Meet them where they are and then take them. И стараюсь встретиться с ними там, где они находятся, поддерживать их, и потом очень потихонечку двигать их вперед. Yeah, and not to have a lot of expectations from them. У нас не очень много ожиданий от них. Because I'm planting, some other teens leaders are planting, so God will grow, like He will to grow. Мы верим, что Бог будет расти эти маленькие семечки, которые мы сеем в их сердцах. And I spend time with them. Yeah, and one more thing, I spend time with them every week. Тоже я провожу времени с ними каждую неделю. Yes, and to show them love, that it's not a duty, that I'm just spending time with you, just like. Я стараюсь им показывать, что для меня это не работа, это не обязанность. Но это я очень хочу, я хочу с ними побыть. And one more thing, I'm remembering now. Еще одна вещь. Like just to show the teens why, let's say for example, why do they want to do this? What will it help them to do, or how it will affect them? Like the why are you doing this? И мы много стараемся говорить обо всем, почему, например, их поведение, почему это тебе помогает, или то, чему мы хотим от них. Почему ты думаешь, мы это спрашиваем, или почему мы это верим? Очень много мы говорим, почему. I think these things I would have loved people to do them with me, like when I was a teenager. So basically, these are some things. I don't know if I answered. That's great, thank you. Спасибо. Как я пришла к этому всему, это реально я думала, что я бы хотела, когда я сама была подростком, чего не хватало у меня, я стараюсь это все хватать. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Great. Well, our time is up. Наше время уже закончилось. Я вижу еще несколько вопросов. Я передам Джесси и девушки. И Jesse and ladies, we're so grateful to you. Can we, on behalf of all of our ladies that were here, we have 18 on the call now. And I know many more will hear your recording, and we just want to thank you so much for your connection with us. I hope you'll come back again another time. We're super grateful, and really thank you for taking this hour with us. It means so much to us. We learned a lot. We really learned a lot. Сестры, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Прекрасные вопросы. Я буду на связи, мы увидимся через месяц. И будет Хелен Нанжендан из Англии, с церкви в Англии. И тема будет молитве. Окей, любим вас. Пока. Bye, everybody. Love you. Take care.